হরে কৃষ্ণা ডিয়ার ডিভোটিস, সকলকে সুস্বাগতম। তো আজ থেকে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের ক্যান্টো 4 অর্থাৎ চতুর্থ স্কন্ধের যে সামারি ওভারভিউ স্টাডি সেটা স্টার্ট করছি। আগের 3টে ক্যান্টোর সামারি অলরেডি আমরা করেছিলাম। আমাদের সকালে যে নিত্যম ভাগবত সেবায় ক্লাস হয় সেখানে এখন থার্ড ক্যান্টো চলছে। তো ফার্স্ট ক্যান্টো, সেকেন্ড ক্যান্টো এবং থার্ড ক্যান্টোর সামারি অলরেডি আমরা নিয়েছিলাম, সেটা চ্যানেলে রয়েছে, ইউটিউব চ্যানেলে। তো ফোর্থ ক্যান্টো থেকে স্টার্ট করব এবং সেই একই প্লেলিস্টে আমরা এটাকে আপডেট করতে থাকবো। সো উইল স্টার্ট উইথ ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের বিরচিত কলি কুকুর কাদন যদি চাও হে। কলি কুকুর কাদন যদি চাও হে, কলি কুকুর কাদন कलियुग पावना कलि भयनाशन श्री सचिनंदन गाओ हे। कलियुग पावना कलि भयनाशन श्री सचिनंदन गदाधर मादन नितायर प्राणधन अद्वैतेर प्रपूजित गोरा। निमाय विश्वम्भर श्रीनिवास ईश्वर भक्त समूह चित्त चोरा। निमाय विश्वम्भर श्रीनिवास ईश्वर भक्त समूह चित्त चोरा। नदिया शशधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन शूर। नदिया शशधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन शूर। गृहजन शिक्षक न्यासिकुल नायक माधव राधा भावपूर। गृहजन शिक्षक न्यासिकुल नायक माधव राधा भावपूर। सार्वभौम शोधन गजपति तारण रामानंद पोषण वीरा। सार्वभौम शोधन गजपति तारण रामानंद पोषण वीरा। रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मदन धीरा। रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मदन धीरा। ब्रज रस भावन दुष्ट मत शातन कपटी विघातन काम। ब्रज रस भावन दुष्ट मत शातन कपटी विघातन काम। शुद्ध भक्त पालन शुष्क ज्ञान ताड़न छल भक्ति दूषण राम। शुद्ध भक्त पालन शुष्क ज्ञान ताड़न छल भक्ति दूषण राम। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सचिनंदन गाओ हे। कलियुग पावन कलि भयनाशन श्री सचिनंदन गाओ हे। श्री
सच्चिनंदन श्री सच्चिनंदन श्री सच्चिनंदन गाओ हे श्री सच्चिनंदन श्री सच्चिनंदन श्री सच्चिनंदन गाओ हे। जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि। जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद जय राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जगद्गुरु शिला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव पतित पावन गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव पतित पावन गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। তো সকল ভক্তবৃন্দকে সুস্বাগতম। আজকে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম
চতুর্থ স্কন্ধ নিয়ে আলোচনা করব। তো তার পূর্বে সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে সময় বের করে আপনারা শ্রীমদ্ ভাগবতের জন্য টাইম দিচ্ছেন। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ভগবান গীতাতেও বলছেন যে ভক্ত সঙ্গ মানে হচ্ছে সেখানে যেন আমরা ভগবানের গুণকীর্তন আলোচনা করি। মচ্চিত্ত মদ্গত প্রাণ বোধয়ন্ত পরস্পরম কথয়ন্তশ্চ মাম নিত্যম তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। এবং ভাগবতমেও একই জিনিস বলা হচ্ছে, পরস্পরানুকথনম পাবনম ভগবত যশঃ মিথোরতির মিথো তুষ্টির নিবৃত্তির মিথা আত্মনা। অর্থাৎ ডিভোটিরা একসাথে যেন ভাগবতম, গীতা, গীতা মানে ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী, ভাগবতম মানে ভগবান এবং তার ভক্তদের গ্লোরিফিকেশন। তো এইটাই হচ্ছে ভক্ত সঙ্গ, যেখানে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করি। এবং এটা হচ্ছে বেদিক কালচার, যে আমরা সারাদিন যতই কাজ করি একটা স্যান্ডউইচ প্রোগ্রামের মতো থাকা উচিত। তো কিছুদিন আগে আমি একটা ভয়েস মেসেজ দিয়েছিলাম যে খুব ভালো লাগছে যে আমাদের কিছু সিনিয়র মাতাজিস এবং প্রভুজিসরা তারা এই রাত্রিকালীন যে আমাদের ভাগবত অনুষ্ঠান সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এবং সকালেও আমাদের একটি ভাগবত অনুষ্ঠান হয়। তো সেটা দিয়ে শুরু হয়, তার মাঝে ডিভোটিসরা বিভিন্ন কর্মে ব্যস্ত থাকেন, সেই কর্মটাও কৃষ্ণের কর্ম, কৃষ্ণের জন্য করা হচ্ছে। এবং রাত্রেও সে ভাগবত শ্রবণের মাধ্যমে, চৈতন্য চরিতামৃত শ্রবণের মাধ্যমে তারপরে তারা দিনকে শেষ করছেন। তো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এই মনুষ্য জন্ম খুবই দুর্লভ, সেখানে ভক্তদের অ্যাসোসিয়েশন আরো দুর্লভ। সেই ভক্ত সঙ্গে ভাগবত পাঠ করার সুযোগ পাচ্ছি। শিল প্রভুপাদ এত কষ্ট করে আমাদের জন্য এই সমস্ত শাস্ত্র ট্রান্সলেট করে গেছেন, তো এটা মহা সৌভাগ্য, সেটা আমাদের হারানো উচিত নয়। এবং আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে আমরা যেন এটাকে খুব সহজভাবে না নিই, যে এই সুযোগটা আমরা খুব সহজেই পেয়ে গেছি, তো এটাকে যেন আমরা সহজভাবে না নিই। তো তার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে ভাগবত শ্রবণ বিভিন্নভাবে হতে পারে। একটা হচ্ছে যে আমি ফোন রেখে দিলাম, দিয়ে আমি সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছি, এটা করছি সেটা করছি, সেটা এক ধরনের শ্রবণ। আবার আমি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করছি, সেটা এক ধরনের শ্রবণ। কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয় প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থে কয়। এই ভাগবত মানেই হচ্ছে কৃষ্ণ। তো একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা উচিত, যে সাধারণ চলিত কথায় নন ডিভোটিরাও পর্যন্ত বলে থাকে একটা কথা, তারাও এটা বোঝে, কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। আর সেটাই আমাদের ভক্তিতে আমরা কি বলে থাকি, অস্টেরিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট, তপস্যা। শিল প্রভুপাদ সেটাকে তপস্যা বলেছেন। তো ভাগবত পাঠের তপস্যা হচ্ছে এটাই, যে সারা দিন ধরে আমি পরিশ্রম করে 1 ঘন্টা কি 2 ঘন্টা একদম 100% ফুললি অ্যাটেন্টিভ টাইম বের করব ভাগবতের জন্য। সারাদিন আমি যদি এই পরিশ্রমটা না করি, তাহলে আমি ভাগবত পাঠে বসেও আমি কিন্তু সেই ফলটা পাবো না, কারণ আমি প্রিপারেশন নিয়ে আসি। তো আমরা বলতে পারি আমি অনেক ব্যস্ত, সেই কারণে আমাকে বিভিন্ন কাজ করতে করতে শুনতে হয়, সেটা কথা না। আমরা যদি চেষ্টা করি, আমরা কিন্তু সারাদিন এমন ভাবে একটু কোনো সময় নষ্ট না করে কাজ করে ভাগবতের জন্য একটা টাইম বের করতে পারি। যদি আমরা সেটা করেছি, তাহলে আমরা তপস্যার দ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করেছি, এবং তারপর আমরা ভাগবত আস্বাদন করতে পারবো। তো ভাগবত অত্যন্ত গূঢ় বিষয়। আমাদের আচার্যরা তারা এই ভাগবতের প্রতি প্রেয়ার্স করেছেন। সনাতন গোস্বামী, তিনি ভাগবতের সাথে এত অ্যাটাচ ছিলেন যে তিনি যখন গোবর্ধন পরিক্রমাতে যেতেন, তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গোবর্ধন পরিক্রমা করে আবার বাড়িতেই পৌঁছাবেন, কিন্তু ওই কিছুক্ষণ সময় 6-7 ঘন্টা কি 8 ঘন্টা সময়, ওই যে উনি আসছেন বাড়িতে ভাগবত রয়েছে, সেই বিরহ উনি কিভাবে সহ্য করবেন, সেটার জন্য চিন্তায় পাগল, যে এতক্ষণ 8 ঘন্টা আমি ভাগবতকে ছেড়ে থাকবো কি করে। তো সেই জন্য তিনি ভাগবতের কাছে প্রার্থনা করছেন, অসাধু সাধুতা দাইন অতি নীচোচ্চ তারক হা না মুঞ্চ কদাচন মাম প্রেমনা হৃদকণ্ঠ স্ফুরহ। অসাধু সাধুতা দাইন, অসাধু ব্যক্তিদেরকে সাধুতা দান করতে পারি ভাগবত। অতি নিচ উচ্চ তারক, অতি নিচ ব্যক্তিকে উচ্চ স্থান প্রদান করতে পারে। হা না মুঞ্চ কদাচন মাম, হে ভাগবত তুমি কখনো আমাকে পরিত্যাগ করো না। প্রেম না হৃদকণ্ঠ স্ফুরহ, যেন তোমার এই 18,000 শ্লোক আমি কণ্ঠস্থ করে নিতে পারি, সেই আশীর্বাদ আমাকে প্রদান করো। সেটা হলে আমাকে আর তোমার থেকে বিরহে থাকতে হবে না। ইভেন ওয়াইল আমি গোবর্ধন পরিক্রমা করছি, আমি তোমার শ্লোকগুলোকে মনে করব। তো এইটা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতম। তো এটা আমাদের যথেষ্ট রেসপেক্টফুলি ডিল করা উচিত এবং ফুল অ্যাটেনশন দিয়ে শ্রবণ করা উচিত। উইথ দ্যাট ইন্ট্রোডাকশন আমরা যদি দেখি যে শ্রীমদ্ ভাগবতের ইন্ট্রোডাকশনে ভূমিকাতে প্রত্যেকটা বইয়ের ভূমিকা হয়, সেইখানে শিল প্রভুপাদ কি দিয়েছেন,
চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী দিয়েছেন। তো যে ভাববে যে কি হলো, নতুন কোনো ব্যক্তি হলে তারা ভাবে ভাগবত লেখা হচ্ছে, সেখানে চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা নেই। খুব ইনডাইরেক্টলি কয়েকটা শ্লোক রয়েছে, কৃষ্ণ বর্ণম তৃষা কৃষ্ণ সঙ্গ পাঙ্গস্ত পার্শ্বদ, এরকম শ্লোক রয়েছে। বা প্রহ্লাদ মহারাজের প্রেয়ার্সে সেখানে কিছু বলা হয়েছে যে ভগবান ত্রিযুগী, তার মানে কালৌ ছন্ন অবতার, ছন্ন কালৌ ভবস ত্রিযুগোথা সত্বম, কলিযুগে ছন্ন অবতার, এরকম ভাবে কিছু কিছু ইনডাইরেক্ট বলা হয়েছে। আর প্রভুপাদ কি করেছেন, ইন্ট্রোডাকশনে সেইটাই পূর্ণরূপে চৈতন্য মানে চৈতন্য চরিতামৃতের সামারি দিয়ে দিয়েছেন তিনি পুরো ইন্ট্রোডাকশন। তার কারণটা কি না, ভাগবত পড়তে গেলে এই যে ভাগবত আমরা পড়ছি এটা হচ্ছে গ্রন্থ ভাগবত, কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর পুরো জীবনটা হচ্ছে ব্যক্তি ভাগবতের জীবন, তো সেটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তো সেই কারণে চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। তো সেই কারণে কলিযুগ পাবন চৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে আমরা এই যে ভাগবত পাঠ করার প্রয়াস করব। তো এর কুইকলি মিনিংটা আমরা ডিসকাস করে নেব। ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের বিরচিত কলি কুকুর কাদন যদি চাও হে, কলিযুগ পাবন কলি ভয়া নাশন, শ্রী সচিনন্দন গাও হে। কলিযুগের কুকুর, কলিযুগকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, সে যেন কামড়ে ধরে আছে আমাদেরকে। তো তার কামড় থেকে যদি রক্ষা পেতে হয় তাহলে কলিযুগ পাবন শ্রী সচিনন্দন গৌর হরির কীর্তন করতে হবে। যিনি গদাধর পণ্ডিতকে আনন্দ দিয়েছেন, যিনি নিত্যানন্দ প্রভু প্রাণধন এবং অদ্বৈত আচার্যের দ্বারা পূজিত, তিনি হচ্ছেন সেই গৌরচন্দ্র, তিনি হচ্ছেন নিমাই, তিনি বিশ্বম্ভর, তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের অর্থাৎ শ্রীনিবাস মানে শিবাস পণ্ডিত, শিবাস পণ্ডিতের ঈশ্বর তিনি। এবং ভক্ত সমূহ চিত্তচোরা, যত ভক্ত সমূহ রয়েছে তাদের হৃদয়কে তিনি হরণ করেছেন, এই গৌরচন্দ্র। তো সেটা আমরা প্রমাণ পাই, যেখান থেকে মহাপ্রভু চলে যাচ্ছেন ভক্তরা বিরহে কাতর হয়ে লুটিয়ে পড়ছেন ধরায়। নদিয়া শশধর মায়াপুর ঈশ্বর নাম প্রবর্তন সুর, নদিয়ার চন্দ্র তিনি, মায়াপুরের ঈশ্বর তিনি, নাম প্রবর্তন করেছেন তিনি। গৃহস্থ যখন ছিলেন তখন গৃহস্থদের শিক্ষক তিনি, যে কিভাবে গৃহস্থ লাইফ লিড করতে সেটা তিনি শেখাচ্ছেন। আবার যখন সন্ন্যাসী হলেন তখন তিনি হয়ে গেলেন ন্যাসিকুলা নায়ক, মানে সমস্ত সন্ন্যাসীদের মধ্যে টপমোস্ট সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। আর সবসময় রাধা মাধবের ভাবে পরিপূর্ণ। তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে শোধন করলেন, মায়াবাদ খণ্ডন করে। গজপতি প্রতাপ রুদ্রকে উদ্ধার করলেন। রামানন্দ রায়ের সাথে তিনি কৃষ্ণ কথা বলে তাকে পুষ্ট করলেন। রূপের আনন্দ বর্ধন করলেন রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামীকে পালন করলেন, হরিদাস ঠাকুরকে মনে আনন্দ প্রদান করলেন। এইরকম ব্যক্তি হচ্ছেন চৈতন্য মহাপ্রভু। ব্রজরস ভাবন দুষ্ট মত সাধন, তিনি সবসময় ব্রজের রসের চিন্তায় মগ্ন, ভাবনায় মগ্ন। এবং যারা দুষ্ট জগাই মাধাই গোপাল চাপাল ইত্যাদি তাদেরকে শাসন করেছেন, যারা কপটি তাদেরকেও শাসন করেছেন, শুদ্ধ ভক্তদের পালন করেছেন, শুষ্ক জ্ঞান মায়াবাদ এগুলোকে তাড়ন করেছেন। আর যে ছল ভক্তি করছে মানে ভক্তির ছল করছে সেটাকে দূষেছেন, মানে সেটাকে দোষ দিয়েছেন বা সেটাকে ক্রিটিসাইজ করেছেন মহাপ্রভু, দিয়ে শুদ্ধ ভক্তির প্রচার করেছেন। তো এইভাবে শ্রী সচিনন্দন গৌর হরির গুণকীর্তন করেছেন শিলা ভক্তি বিনোদ ঠাকুর। শ্রী সচিনন্দন গৌর হরি কি জয়। তো ফোর্থ ক্যান্টো থেকে আমরা ওভারভিউ স্টাডি স্টার্ট করব। তো তার আগে জাস্ট ফর কনটেক্সট আমরা কুইকলি দেখে নেব, এগুলোর অলরেডি সামারি রয়েছে আমাদের চ্যানেলে, তো ভেরি কুইকলি আমরা দেখে নেব যে এর আগে কি কি হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবতে। তো তার আগে আমাদের জানতে হবে শ্রীমদ্ ভাগবত একটি মহাপুরাণ। এই মহাপুরাণে 10টি বিষয় আলোচনা হয়। अत्र सर्ग विसर्गश्च बोलो स्थानं पोषणमूतया मन्वन्तरेषानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय। তো সেরকমই 10টা সাবজেক্ট ম্যাটার শ্রীমদ্ ভাগবতে আলোচিত হয়েছে। अत्र सर्ग विसर्गश्च, স্বর্গ এবং বিসর্গ। স্বর্গ মানে প্রাইমারি ক্রিয়েশন, মানে বিষ্ণু যে সৃষ্টিটা করেন, সমস্ত সৃষ্টির উপাদানের সৃষ্টি। আর বিসর্গ মানে হচ্ছে সেকেন্ডারি ক্রিয়েশন, যেটা ব্রহ্মাজি করেন বা গৌণ সৃষ্টি। তো অত্র মানে এই ভাগবতে কি কি আলোচিত হয়েছে, স্বর্গ বিসর্গ। স্থানম, ফিফথ ক্যান্টোতে আমরা দেখি ভৌগোলিক স্থান, কোথায় ভূমণ্ডল রয়েছে, কোথায় কি রয়েছে, এটা আমরা গোলকাচার সেমিনারে অনেকটা ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম, সেটা ভাগবতে রয়েছে ফিফথ ক্যান্টোতে স্থানম। প্রথম দুটো ক্যান্টো 1 আর 2 হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন,
তৃতীয় এবং চতুর্থ স্কন্ধ হচ্ছে স্বর্গ এবং বিসর্গ, পঞ্চম স্কন্ধ হচ্ছে স্থানম। তাহলে অত্র স্বর্গ বিসর্গশ্চ স্থানম, নেক্সট পোষণম। পোষণ মানে হচ্ছে ভগবান কিভাবে পুষ্টি সাধন করেছেন জীবেদের, তার ভক্তদের, সেটা ষষ্ঠ স্কন্ধে আলোচিত হয়েছে। হ্যাঁ, তো এখানে আমরা দেখেছি অজামিলকে কিভাবে রক্ষা করেছেন, ইন্দ্রকে কিভাবে রক্ষা করেছেন, চিত্রকেতু মহারাজের উপর কিভাবে কৃপা করেছেন, ভগবানের বিভিন্ন ভক্তদের উপর কৃপা করে তাদের পোষণ করেছেন কিভাবে, সেটা ষষ্ঠ স্কন্ধে রয়েছে। সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ নৃসিংহদেবের কাহিনী রয়েছে। তো সেটা কোন টপিক আলোচনা হচ্ছে? অত্র স্বর্গ বিসর্গশ্চ স্থানম পোষণম উতয়া, মানে উতি বা ইনক্লিনেশন। ইনক্লিনেশন মানে স্বভাব, প্রহ্লাদ মহারাজের দৈবী স্বভাব আর হিরণ্যকশিপুর দৈত্যময় স্বভাব। তো সেইগুলো আলোচিত হয়েছে সেভেন্থ ক্যান্টোতে। আর সেভেন্থ ক্যান্টোর লাস্টে এটা আলোচিত হয়েছে যে মিক্সড স্বভাব, সাধারণ কোনো মানুষ প্রহ্লাদ মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্ত হয় না, আবার হিরণ্যকশিপুর মতো অতটাও অসুর হয় না, তো দুটোর মিক্সচার থাকে। সেজন্য বর্ণাশ্রম ধর্মের আন্ডারে সাধারণ মানুষদের নেচার কিরকম সেটা আলোচিত হয়েছে সেভেন্থ ক্যান্টোর লাস্টে। এইথ ক্যান্টো হচ্ছে মন্বন্তরা, মানে বিভিন্ন 14টি মন্বন্তরে কি কি হয়েছে সেটা এইথ ক্যান্টোতে আলোচনা হয়েছে। এখানে আমরা দেখি গজেন্দ্র উদ্ধার, গজেন্দ্র মোক্ষ লীলা, তারপর সমুদ্র মন্থন লীলা, বামন দেবের লীলা, এই সমস্ত কিছু দেখি। মৎস্য অবতারের লীলাও রয়েছে। তারপর ঈশানু কথা নবম স্কন্ধে আলোচিত হয়েছে, মানে সূর্য বংশ এবং চন্দ্র বংশের বিভিন্ন রাজাদের কাহিনী, তাদের আমলে কি কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে সেগুলো আলোচিত হয়েছে। কেন হঠাৎ? কারণ সূর্য বংশতে রামচন্দ্রের কথা রয়েছে, সূর্য বংশের আলোচনা হচ্ছে কারণ রামচন্দ্র সেখানে আসবেন। আর চন্দ্র বংশের আলোচনা শুরু হয়েছে সেখানে কেন? 10th ক্যান্টোর জন্য প্রিপারেশন। চন্দ্র বংশের যিনি চন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হবেন 10th ক্যান্টোতে, তার লীলা আলোচিত হবে, সেই জন্য চন্দ্র বংশের পুরো ডেসক্রিপশন রয়েছে 9th ক্যান্টো শ্রীমদ ভাগবত নবম স্কন্ধতে। তো সেটা হয়ে গেল ঈশানু কথা 9th ক্যান্টো। 10th ক্যান্টো হচ্ছে আশ্রয় তত্ত্ব, মানে শ্রীমদ ভাগবতের মেন হিরো যে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের লীলা, সেটা হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবতের আশ্রয়, যার উপর আশ্রয় করে 9টা স্কন্ধ বা বাকি 9টা টপিক বা বাকি 11টি স্কন্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছে। 11th ক্যান্টো বা একাদশ স্কন্ধ হচ্ছে মুক্তি, নিরোধা মুক্তির আশ্রয়। নিরোধা মুক্তির আশ্রয়, মুক্তি মানে হচ্ছে কিভাবে লিবারেশন প্রাপ্ত হবে। 11th ক্যান্টোতে বা একাদশ স্কন্ধতে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে নিমি নবযোগেন্দ্র সংবাদ এবং উদ্ধব গীতা রয়েছে। কৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে গীতা বলেছেন, সেরকম ভাবে উদ্ধবজিকেও গীতা বলেছেন। তো সেই উদ্ধবজিকে যে গীতা বলেছেন সেটার মাধ্যমেও মুক্তির বিভিন্ন উপায় তিনি সেখানে বর্ণনা করছেন। তো সেজন্য একাদশ স্কন্ধ হচ্ছে মুক্তি। দ্বাদশ স্কন্ধ হচ্ছে নিরোধ, মানে এই জগতের ধ্বংস কিভাবে হয়। আমরা এটা আলোচনা করেছিলাম কোন এক সময়, প্রাকৃতিক প্রলয়, আত্মান্তিক প্রলয়, নিত্য প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়, এই সমস্ত কিছু আলোচিত হয়েছে সেখানে। তো এটা হয়ে গেল শ্রীমদ ভাগবতম অ্যাট এ গ্ল্যান্স। এই শ্রীমদ ভাগবতমের যে 12টা স্কন্ধ কৃষ্ণের দেহের 12টি অঙ্গের সাথে সমান। পাদৌ যদীয় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তুর্য কথিত যদুরু। তো এরকম ভাবে পদ্মপুরাণে বর্ণনা করা হচ্ছে, এই ছবিটার মাধ্যমে সুন্দরভাবে দেখতে পাবো। পাদৌ যদীয় প্রথম দ্বিতীয়, মানে ভগবানের দুই পাদপদ্ম হচ্ছে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্কন্ধ। তৃতীয় তুর্য কথিত যদুরু, তৃতীয় এবং চতুর্থ হচ্ছে তার দুই উরু। নাভিস তথা পঞ্চম, ভগবানের নাভি হচ্ছে পঞ্চম স্কন্ধ। এবা ষষ্ঠ ভুজান্তরম, দুই ভুজের মাঝে যে স্থান অর্থাৎ বক্ষ, সেটা হচ্ছে ষষ্ঠ স্কন্ধ। দোর যুগলম তথন্য, 6-এর পরের দুটি স্কন্ধ হচ্ছে ভগবানের দুই বাহু যুগল, অর্থাৎ সপ্তম এবং অষ্টম স্কন্ধ। কণ্ঠস্তু রাজন নবমো যদীয়, কণ্ঠ হচ্ছে নবম স্কন্ধ। মুখারবিন্দম দশম প্রফুল্লম, ভগবানের মুখারবিন্দ হচ্ছে দশম স্কন্ধ। একাদশো যস্য ললাটপট্টম, ভগবানের কপাল বা ললাট, সেটা হচ্ছে একাদশ স্কন্ধ। শিরোপি তু দ্বাদশ এবা ভাতি, এবং ভগবানের যে শিরোদেশ, পাগড়ি, টারবান, এগুলো হচ্ছে দ্বাদশ স্কন্ধ। ওকে, গুগল মিটে শেয়ার হচ্ছিল না, থ্যাংক ইউ ফর রিমাইন্ডিং, শেয়ার করে দিয়েছি। তো এটা হলো ভাগবতের ইন্ট্রোডাকশন। তারপর শুরুতে 3টে শ্লোক রয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট, জন্মাদ্যস্য যতন্ময়াদিতরতশ্চ, এবং তারপরে ধর্ম প্রোজিত গৈটবত্র নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম। এই 3টে বেসিক্যালি ব্যাসদেবের মঙ্গলাচরণ কাইন্ড অফ। ভাগবতমের একটা তিনি ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছেন যে অ্যাবসলিউট ট্রুথ বা পরম সত্য কি, এই ভাগবত পড়লে অন্য কিছু পড়ার কোনো দরকার নেই, এইটা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক লিটারেচারের গলিত ফল, সেটা বর্ণনা করা হচ্ছে। তো তারপরেই রয়েছে
সুত গোস্বামী এবং নৈমিষারণ্যের ঋষিগণের মধ্যে কথোপকথন, ঋষিদের প্রশ্ন দিয়ে শুরু হচ্ছে ভাগবতম। তো এরপর থেকে আমি ডিটেলসে বলবো না, এগুলো অলরেডি আলোচনা করা আছে। 6টি প্রশ্ন করা হয়, 6টি উত্তর কি দেওয়া হয় সেটা আমরা জানি। জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গল, ভক্তিযোগ, সেখানে কৃষ্ণ চলে যাবার পর কি ধর্মের আশ্রয় কি হবে, শ্রীমদ্ ভাগবতম ইত্যাদি ইত্যাদি আলোচনা হয়েছে। তারপরে 4, 5, 6 এই অধ্যায়গুলোতে রয়েছে নারদ মুনির সম্পর্কে কথা রয়েছে। তার আগে এই ভাগবতের ইতিহাস কি সেটা বর্ণনা হচ্ছে এইখানে। তো ভাগবতের ইতিহাস হচ্ছে যে নারদ মুনি এসে ব্যাসদেবকে বললেন, তুমি কি লিখেছো, ভগবানের গ্লোরিফিকেশন তুমি করনি, তাই ভাগবত তুমি বেশি করে মানে সেখানে ভগবানের গ্লোরিফিকেশন, ভক্তিযোগের গ্লোরিফিকেশন সেটা লেখো। এবং নারদ মুনি কিভাবে নারদ মুনি হলেন সেই কাহিনীও বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর দ্রোণ দণ্ডিত 7 চ্যাপ্টার, মহাভারতের শেষ থেকে কি কি হলো সেটা বর্ণনা করা হচ্ছে। মানে ভাগবতের যে শ্রোতা এবং বক্তা, ভাগবতের বক্তা হচ্ছে সুখদেব গোস্বামী আর শ্রোতা হচ্ছেন পরীক্ষিত মহারাজ। তো পরীক্ষিত মহারাজকে তার ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার জন্য মহাভারতকে টেনে আনা হলো। এবং মহাভারতের শেষের দিকে এই দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা কিভাবে দ্রৌপদীর 5 পুত্রকে বধ করেছিলেন, তারপর অশ্বত্থামার সাথে কি হলো, হ্যাঁ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ হলো ইত্যাদি ইত্যাদি আলোচনা হয়েছে সেখানে। তারপর কৃষ্ণ তিনি অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভে থাকা পরীক্ষিত মহারাজকে হত্যা করার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন, কৃষ্ণ তাকে বাঁচালেন। কৃষ্ণ তাকে বাঁচিয়ে দেওয়ার পর বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় কুন্তী মহারানী এসে বললেন, কৃষ্ণ তুমি চলে যাচ্ছ কেন? কুন্তী মহারানীর প্রেয়ার্স সেখানে রয়েছে। তারপরে দেখা গেল কুন্তী মহারানীকে বোঝানো হলো। তারপরে যুধিষ্ঠির মহারাজ ভেঙে পড়লেন যে আমার জন্য এই সমস্ত কিছু হলো। তো যুধিষ্ঠির মহারাজকে বোঝানো যাচ্ছে না কিছুতেই, কৃষ্ণ বললেন যাও তুমি ভীষ্মদেবের কাছে যাও, ভীষ্মদেব বুঝিয়ে দেবেন। তো সেই অছিলাতে কৃষ্ণ ভীষ্মদেবের কাছে গেলেন যুধিষ্ঠির মহারাজকে নিয়ে, এবং যুধিষ্ঠির মহারাজ ভীষ্মদেবের কাছ থেকে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলেন। এবং আরেকটি কাজও হয়ে গেল যে ভীষ্মদেব এতদিন ওয়েট করছিলেন কৃষ্ণকে সম্মুখের থেকে দেহ ত্যাগ করবেন বলে, তো সেটাও হয়ে গেল। ভীষ্মদেবের প্রয়াণ এবং ভীষ্মদেবের প্রেয়ার্স কৃষ্ণের দিকে লক্ষ্য করে তিনি ভীষ্মদেবের প্রেয়ার্স আলোচনা হলো। এরপর কৃষ্ণ সত্যি সত্যি হস্তিনাপুর থেকে প্রস্থান করলেন দ্বারকার উদ্দেশ্যে। চলে যাওয়াটা বর্ণনা আছে চ্যাপ্টার 10, দ্বারকায় ঢোকাটা বর্ণনা আছে চ্যাপ্টার 11। তারপর ঋষিরা বলল যে আপনি পরীক্ষিত মহারাজ বলতে বলতে যে কৃষ্ণের দিকে চলে গেলেন, কৃষ্ণ দ্বারকাতে গিয়ে কি করছেন, আপনি ট্র্যাকে ফিরে আসুন, আবার পরীক্ষিত মহারাজ নিয়ে বলুন। যে সুত গোস্বামী আবার ট্র্যাকে ফিরে এলেন, পরীক্ষিত মহারাজের জন্ম সম্বন্ধে বললেন। পরীক্ষিত মহারাজের জন্মের সময় ব্রাহ্মণরা কিরকম প্রেডিকশন করেছিল যিনি মহান সম্রাট হবেন ইত্যাদি ইত্যাদি, সেগুলো আছে 12 চ্যাপ্টারে। এখন কিন্তু আমরা প্রথম স্কন্ধ আলোচনা করছি, ঠিক আছে। তারপর চ্যাপ্টার 13, ধৃতরাষ্ট্র তিনি ঘর থেকে ফাইনালি বেরোবেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ, দুর্যোধনের মতো পাপী আত্মা কৌরবেরা মৃত্যুবরণ করেছেন। তো ধৃতরাষ্ট্র এতদিন ধর্মের পথে চলতে পারেনি, তার প্রথম বাধা ছিল পুত্র স্নেহ এবং দুর্যোধনের প্রতি আসক্তি। ধৃতরাষ্ট্রের নিজের ভাই বিদুর তাকে অনেকবার সাবধান করেছিল, কিন্তু সে শোনেনি। সে এই দুর্যোধনের কোনো কথা ফেলতে পারতো না। এখন দুর্যোধন মারা গেছে, বিদুর আবার ফিরে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝালেন, এবং এখন ধৃতরাষ্ট্র বুঝে তিনি গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন। বনে গিয়ে তিনি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান করতে থাকলেন। তার যে সহধর্মিনী গান্ধারী তিনিও তার সাথে থাকলেন, এবং তারা কালক্রমে দেহ ত্যাগ করলেন, তিনি পিউরিফাইড হয়ে গেলেন। তারপর চ্যাপ্টার 14-এ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ কৃষ্ণ বর্ণনা আছে, যেখানে অর্জুন দ্বারকাতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে যখন আসছেন অর্জুনের মানে ম্লান বদন দেখে তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ একের পর এক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন যে অর্জুন কি ব্যাপার, তুমি কি কোনো যুদ্ধে হেরে গেছো, তোমাকে কি কেউ কোনো খারাপ কথা বলেছে, তুমি কি কাউকে সম্মান দিতে পারোনি? যুধিষ্ঠির মহারাজ ভালো করেই জানেন কি জন্য অর্জুনের এত মন খারাপ, কিন্তু হয় না যে জেনেও বুঝতে চায় না মানুষ, এই খারাপ খবরটা যেন মিথ্যা হয়, কৃষ্ণ যে জগতে নেই এইটা যেন মিথ্যা হয়, এটা আমি শুনতে চাই না। তাই জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজ একটার পর একটা প্রশ্ন করেছেন, অর্জুন কোনো একটাতে প্লিজ তুমি হ্যাঁ বলে দাও, তাহলে আমাকে আর ওই খবরটা শুনতে হবে না যেটা আমি ভেবেছি। তো এইভাবে যাই হোক আলটিমেটলি যুধিষ্ঠির মহারাজ জানতে পারলেন এগুলো কোনো কারণ নয়, তা আসল কারণ জানতে পারলেন। তো তারপর তারা ভাবলেন আমাদেরও থেকে লাভ নেই, আমরাও রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিই। পাণ্ডব রিটায়ার করলেন, পরীক্ষিত মহারাজকে সিংহাসনে বসালেন। পরীক্ষিত মহারাজ কলির সাথে কিরকম ভাবে ডিল করেছিলেন সেটা আমরা জানি। কলিকে তিনি মেরেই দিচ্ছিলেন, 4টে স্থান দিলেন, আমিষাহার, নেশা, অবৈধ সঙ্গ, দ্রুত ক্রীড়া। কলি বলেন আরেকটি স্থান দাও আমাকে,
তো বললেন যেখানে অনেক বেশি স্বর্ণ আছে সেখানে তুমি থাকতে পারো। তো এইভাবে কলিকে শাস্তি দিলেন। এবং তারপর পরীক্ষিত মহারাজ তিনি নিজে অভিশপ্ত হলেন। পরীক্ষিত মহারাজ বনের মধ্যে যাচ্ছিলেন, শমিক ঋষির আশ্রম, সেখানে ঢুকে তিনি জল চাইলেন, শমিক ঋষি ধ্যানমগ্ন, তো শুনতে পেলেন না। পরীক্ষিত মহারাজ হঠাৎ রেগে গেলেন। এমনিতে তিনি রাগেন না, কোনো ব্রাহ্মণরা তার উপর খারাপ ব্যবহার করলেও রাগেন না, কিন্তু ওই দিন ভগবানের বিশেষ কৃপার ফলে তিনি রেগে গেছিলেন। কারণ ভগবানের ইচ্ছা ছিল পরীক্ষিত মহারাজেরও আর দরকার নেই, তাকে ভগবত ধামে নিয়ে আসবেন আর তার মাধ্যমে ভাগবতকে প্রকাশ করবেন। তো পরীক্ষিত মহারাজ সেই দিন রেগে গিয়ে শমিক ঋষির গলায় মৃত সর্পের মালা পরিয়ে দিলেন, এবং তার যে পুত্র শৃঙ্গী সে সেটা দেখে খুব রেগে গেল, এবং পরীক্ষিত মহারাজকে লঘু পাবে গুরুদণ্ড দিয়ে দিলেন, বললেন 7 দিনের মধ্যে তুমি মারা যাবে। তক্ষক নামক সর্প পক্ষী এসে তোমাকে দংশন করবে এবং মারা যাবে। তো পরীক্ষিত মহারাজ সেটাকে কাউন্টারঅ্যাক্ট করতে পারতেন, কিন্তু করলেন না। সেই অভিশাপকে তিনি মাথা পেতে নিলেন এবং এই 7 দিন সুযোগ তিনি লাগালেন যে আমি হরিকথা শ্রবণ করব। তো তিনি গঙ্গার তীরে চলে গেলেন হরিকথা শ্রবণ করার জন্য। কিন্তু গিয়ে তিনি কি বললেন, দুটো প্রশ্নের উত্তর চাইলেন, হাউ টু লিভ অ্যান্ড হাউ টু লিভ। একটা লিভ হচ্ছে LIVE, মানে কিভাবে বাঁচতে হয়, আর আরেকটা হচ্ছে LEAVE, মানে কিভাবে এই জগৎ থেকে বেরোতে হয়, মানে কিভাবে মরতে হয় বেসিক্যালি। তো কোয়েশ্চেনটা খুব সিম্পল, কিভাবে বাঁচতে হয় আর কিভাবে মরতে হয়। উত্তর একটাই, যে ভক্তি করে বাঁচো, মরবার সময় আরো বেশি ভক্তি করো। তো বেসিক্যালি ভাগবতকে যদি এক কথায় সামারাইজ করা হয়, এই দুটো প্রশ্নের উত্তরটাই হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবতম। তো যখন পরীক্ষিত মহারাজ সমস্ত মুনি ঋষিদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন গঙ্গার তীরে, অবাক ব্যাপার, ভগবানের কৃপায় তারা কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর স্যাটিসফ্যাক্টরি উপায় দিতে পারলেন না। তো সেই সময় ব্যাসনন্দন সুখদেব গোস্বামী তিনি সেই জায়গায় আসছেন। সবাই বলেন ইনি হচ্ছেন পারফেক্ট ব্যক্তি, যার কাছ থেকে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি। তো এই দুটো প্রশ্ন পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামীকেও করলেন। এরপর সুখদেব গোস্বামী এর কি উত্তর দেবেন সেটাই হচ্ছে পুরো শ্রীমদ ভাগবত, এবং সেকেন্ড ক্যান্টো এখান থেকে স্টার্ট হয়। সেকেন্ড ক্যান্টো শুরুতেই সুখদেব গোস্বামী তিনি এই দুটো প্রশ্নকে প্রথমে গ্লোরিফাই করলেন, যে তুমি একদম পারফেক্ট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছো, এবং এই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে তুমি আমাকে সেই সুযোগ প্রদান করেছো যে আমি ভগবানের গ্লোরিফিকেশন করতে পারি, এবং এই গ্লোরিফিকেশনটা যেই শুনবে তার অনেক লাভ হবে। তো এটা ভুবন মঙ্গল তার জন্য। তো এইভাবে পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্নটাকে তিনি গ্লোরিফাই বললেন, দেখো তোমার প্রশ্নের উত্তর ভেরি সিম্পল, ভক্তি, তাহলে চলো ভাগবতম শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন করলো ভক্তি, তাহলে আর 12টা ক্যান্টো আমার ভাগবত বলার দরকার নেই। তো না, সেটাকে তিনি আরো ইলাবোরেট করলেন। তো তিনি দেখলেন সামনে যে সমস্ত মুনি ঋষিরা বসে আছেন তার মধ্যে কেউ কেউ অষ্টাঙ্গ যোগীও রয়েছে। তো তিনি কি করলেন, ভক্তি যোগ আর অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে একটা কম্পারিজন করলেন এবং প্রমাণ করলেন যে ভক্তি যোগ হচ্ছে অষ্টাঙ্গ যোগের থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং অষ্টাঙ্গ যোগ আসতে পরমাত্মা সম্পর্কে ডেসক্রিপশনও তিনি দিলেন। এবং তারপর তিনি ব্রহ্মাজিকেও কোট করে বললেন যে আমার কথা নয় এটা, নাহি যথা অন্য শিবা পন্থা বিশতা সংস্মৃতে রিহা বাসুদেবে ভগবতী ভক্তি যোগায় যতো ভবেত। তো ব্রহ্মাজি বলেছেন যে এই ভক্তি যোগের মতো শ্রেষ্ঠ পন্থা আর কিছু নেই। ব্রহ্মাজি 10th ক্যান্টো শ্রীমদ ভাগবতমের প্রেয়ার্সেও কৃষ্ণের প্রতি একই কথা বলেছেন, শ্রেয়া শ্রুতিম ভক্তি মুদস্যতে বিভো ক্লিশ্যন্তি ये केवल बोध लब्धये तेषामेष क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा স্থূল তুষাবঘাতিনাম। তো সেইখানে ব্রহ্মাজি বলছেন যে ভক্তি যোগের মতো একটা ভালো রাস্তা ছেড়ে দিয়ে যারা অন্য রাস্তায় যাচ্ছে তাদের তো কোনো কিছুই লাভ হয় না। তো তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন যে ধান থেকে চালটা বের করে নেওয়ার পর যে খোলসটা পড়ে থাকে সেটাকে তুষ বলে, সেই তুষটাকে পিটিয়ে আর কোনো লাভ নেই। তো বলছে ভক্তিযোগ ছেড়ে দিয়ে তুমি যদি অন্য কিছু করো, তাহলে তুমি যেটাকে ছেড়ে দিলে সেটাই আসল বস্তু ছিল, ওইটাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু করে আর তোমার কোনো লাভ নেই, আসল বস্তু এটাই ছিল। তো এইভাবে ব্রহ্মাজি তিনি একাধিকবার শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যে ভক্তিযোগের যে মাহাত্ম্য সেটা বর্ণনা করেছেন। তো তারপর সুখদেব গোস্বামী তিনি পিওর ডিভোশন নিয়ে বর্ণনা করতে লাগলেন, ভক্তিযোগকে এস্টাবলিশ করলেন, ভক্তিযোগ সর্বশ্রেষ্ঠ। তারপর তিনি পিওর ডিভোশনাল সার্ভিস, ডেমিগড ওয়ার্শিপ বা
বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা, অহংগ্রহ উপাসনা, এগুলোর থেকে যে শুদ্ধ ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ সেটা প্রমাণ করলেন। তো এরকম ভাবে এই যে সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে শোনাচ্ছেন, আর সেইখানে সুত গোস্বামী বসেছিলেন, তিনি সে একই ভাগবতম শৌনকাদি ঋষিদেরকে, নৈমিষারণ্যের ঋষিদেরকে শোনাচ্ছেন। এতদূর পর্যন্ত শোনার পর পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্ন, সুখদেব গোস্বামী প্রদত্ত তার উত্তর, অষ্টাঙ্গ যোগ এবং ভক্তি যোগের মধ্যে কম্প্যারিজন, এই সমস্ত ভক্তি যোগের গ্লোরিজ এই স্টার্ট হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবতে। বেসিক্যালি গোটা শ্রীমদ্ ভাগবত এই ভক্তি যোগের গ্লোরিজ। এইটুকু শুনেই কে কে শুনছে? পরীক্ষিত মহারাজ শুনছে, শৌনকাদি ঋষিরাও শুনছে, একই জিনিস শুনছে। পরীক্ষিত মহারাজ শুনছে সুখদেব গোস্বামীর কাছ থেকে, আর নৈমিষারণ্যের শৌনকাদি ঋষিরা শুনছে কার কাছ থেকে? সুত গোস্বামীর কাছ থেকে। তো শৌনকাদি ঋষি, শৌনক ঋষি তিনি লিডার, তিনি এতদূর পর্যন্ত শোনার পর এত এক্সাইটেড হয়ে গেছেন যে ভক্তি ছাড়া অন্য কিছু দেখলে তিনি বেসিক্যালি গালি দিচ্ছেন সেটাকে। তো বলছেন, স্বাবিডবরাহ উষ্ট্রকরহি সংস্তুতঃ পুরুষা পশুঃ নায়ত কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ। তো বলছে স্বাবিডবরাহ, স্ব মানে হচ্ছে কুকুর, বিট বরাহ মানে হচ্ছে বিষ্ঠাভোজী শুকর। উষ্ট্র করহি, উষ্ট্র মানে হচ্ছে উট, করহি মানে হচ্ছে গাধা। মানে বলছে কুকুর, বরাহ, উট, গাধা, এরকম ভাবে গালি দিচ্ছেন বেসিক্যালি। কাদেরকে? সংস্তুতঃ পুরুষা পশুঃ, যে সমস্ত ব্যক্তিরা কোন একজন ব্যক্তিকে গ্লোরিফাই করেন, যার সাথে ভগবানের কোনো কানেকশন নাই, যে গ্লোরিফাই করছে সে হচ্ছে কুকুর, গরু, গাধা, বরাহ, এরকম ভাবে তিনি তাকে গালি দিচ্ছেন। তো এটা কে বলছেন? শৌনকাদি ঋষি। ভক্তিযোগের মহিমা শোনার পর তিনি রিয়েলাইজ করলেন যে যার ভক্তিযোগের সাথে কোনো কানেকশন নাই, তার মধ্যে কোনো কোয়ালিটিসই নাই, তাকে গ্লোরিফাই করার কোনো মানেই হয় না। তো সেটা হচ্ছে তার রিয়েলাইজেশন। এরকম মাঝে মাঝে দেখতে পাবো যে বিভিন্ন শ্রোতাদের রিয়েলাইজেশনও রয়েছে ভাগবতে। পরীক্ষিত মহারাজের রিয়েলাইজেশন রয়েছে, এখানে শৌনক ঋষি রিয়েলাইজেশন দেখছি। তো আরো অনেক কিছু করা হচ্ছে, যে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচিত হচ্ছে। তো পরীক্ষিত মহারাজ বললেন, হ্যাঁ আপনি তো আমার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দিলেন খুব সঠিক, ভক্তিযোগ। তো আমার আরো ডিটেলসে জানতে চাই আমি। তো ভগবানের ব্যাপারে বলুন, আমার কাছে 7 দিন আছে, আমি আপনাকে 30 মিনিটে উত্তর দেওয়ার জন্য ডাকি? 7 দিন টাইম আছে আমার কাছে, টাইম কম থাকলেও 7 দিন আছে, তো বলুন ভগবানের কথা। তো ভগবানের কথা আমি শুনবো, ভগবানের লীলা আমি শুনবো। কে বলছে? পরীক্ষিত মহারাজ। কাকে বলছে? সুখদেব গোস্বামী। তো পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন ভগবানের লীলা সম্পর্কে বলুন, কিন্তু ভগবানের পুরুষ অবতারদের সম্পর্কে আগে বলুন, এবং তারপর ভগবানের লীলা অবতারদের সম্পর্কে বলবেন। এইটা হচ্ছে জেনারেল ট্রেন্ড, যে ভগবানের ঐশ্বর্য সম্পর্কে আগে জানতে হবে, তারপর মাধুর্য সম্পর্কে জানতে হবে। সেই জন্য 10th ক্যান্টো অনেক পরে, যেখানে ভগবানের মাধুর্য লীলা রয়েছে, আর তার আগের ক্যান্টোগুলোতে ভগবানের ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়েছে। তো সুখদেব গোস্বামী তিনি মঙ্গলাচরণ করলেন, এবং তারপরে তিনি ভগবানের সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করলেন। সুখদেব গোস্বামী বলছেন, আমি নিজের মন গড়া কিছু বলবো না। একই কোয়েশ্চেন নারদ মুনি ব্রহ্মাজিকে করেছিলেন, তো নারদ মুনিকে ব্রহ্মাজি যা যা বলেছিলেন আমি সেইগুলো তোমাকে শোনাবো। তো এরকম ভাবে বেসিক্যালি সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণনা করলেন। আমরা জানি শর্টে হচ্ছে যে ভগবানের একটি অংশ অবতার হচ্ছে কারণদ গোসাই বিষ্ণু। সেই কারণদ গোসাই বিষ্ণুর দেহ থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়। সে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি নিজেকে গর্ভদোকসাই বিষ্ণু রূপে প্রকাশ করেন। গর্ভদোকসাই বিষ্ণু থেকে আবার প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডের অনুপরমাণুতে তিনি নিজেকে ক্ষীরদোকসাই বিষ্ণু রূপে প্রকাশ করেন। তো এইভাবে একটা প্রাইমারি ক্রিয়েশন হয়। হ্যাঁ, দেহের মধ্যে পরমাত্মা রূপেও থাকেন। এবং তারপর ব্রহ্মাজি সৃষ্টি হয় গর্ভদোকসাই বিষ্ণু নাভিপদ্ম থেকে। সেই ব্রহ্মাজিকে সৃষ্টির জ্ঞান এবং সৃষ্টির উপাদান গর্ভদোকসাই বিষ্ণু প্রদান করেন, দিয়ে ব্রহ্মাজিকে বলেন তুমি সৃষ্টি করো। সেটা হয়ে গেল গৌণ সৃষ্টি। তো এটা বেসিক্যালি ইন সামারি সৃষ্টি তত্ত্ব। বিরাট রূপ ইত্যাদি বর্ণনা রয়েছে, পুরুষা সূক্তের কনফার্মেশন রয়েছে। এগুলো বলার পর আচ্ছা, এখন আমরা কোন কনভারসেশনে আছি? এখন এখন মানে সেকেন্ড ক্যান্টোতে আছি, দ্যাট ইজ ফাইন।
কোন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজের? পরীক্ষিত মহারাজ বলেছেন ভগবানের লীলা সম্পর্কে বলো। এখন পুরুষ অবতার হ্যাঁ, পুরুষ অবতারদের সম্পর্কে বলছেন। তো ভাগবতী ওইটাই যে পূর্ণ অ্যাটেনশন দরকার কৃষ্ণের মতো। একটু অ্যাটেনশন না থাকলে আমরা বুঝতে পারবো না। কৃষ্ণকে বোঝা যেরকম ডিফিকাল্ট, ভাগবতকে বোঝাও ডিফিকাল্ট। তো সুখদেব গোস্বামী বলছেন পুরুষ অবতারদের সম্বন্ধে। তো দিয়ে উনি কি বললেন যে আমি নিজের থেকে বলবো না, আমি কার সংবাদই বলবো? ব্রহ্ম নারদ সংবাদকে কোট করে তিনি বলছেন এখন। তো এই ব্রহ্মাজি নারদ মুনিকে যখন সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন, তারপর ভগবানের লীলা অবতারদের সম্পর্কেও সংক্ষেপে বলেছেন। তো সেই বর্ণনাটাও সুখদেব গোস্বামী করে দিলেন লীলা অবতারদের সম্পর্কে। সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 7। তারপর পরীক্ষিত মহারাজ আরো কিছু নতুন কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলেন, যে নারদ মুনি কিভাবে আরো প্রিচিং করলেন, কিভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত প্রকাশিত হলো, সেই সমস্ত কিছু সম্পর্কে বলুন। তো এই সমস্ত কোয়েশ্চেন হলো। তারপর জীব কিভাবে এই জড় দেহের মধ্যে এলো, গর্ভদক্ষসাই বিষ্ণুর রূপ কিরকম, কারণদক্ষসাই বিষ্ণু, ক্ষীরদক্ষসাই বিষ্ণু সম্পর্কে আরো বলুন। হিরণ্যগর্ভ মানে কি, কল্প বিকল্প কাল মানে কি, কর্মের নিয়ম কিভাবে কাজ করে, এই জগতের কোথায় কি রয়েছে, হ্যাঁ, এবং এই জগতের ভগবানের যে বিভিন্ন ভক্তরা তাদের অ্যাক্টিভিটিস কিরকম, বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্পর্কে বলুন, যুগের কাল, যুগ, যুগ ধর্ম, যুগ অবতারদের সম্পর্কে বলুন। এগুলো হচ্ছে নতুন কোয়েশ্চেন পরীক্ষিত মহারাজ করলেন। এই কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর পুরো ভাগবত জুড়ে দেবেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল কিভাবে বাঁচতে হয় এবং কিভাবে মরতে হয়। তো সেটার এক কথায় উত্তর দিয়ে দিয়েছেন ভক্তি। তারপরে আরো নতুন নতুন কোয়েশ্চেন আসছে। তো এই কোয়েশ্চেনগুলো উত্তর দিতে গিয়ে সুখদেব গোস্বামী তিনি আরেকটা কনভারসেশনকে কোট করবেন। সেই কনভারসেশনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে গর্ভদক্ষসাই বিষ্ণুর সাথে ব্রহ্মাজির কনভারসেশন। গর্ভদক্ষসাই বিষ্ণুর সাথে ব্রহ্মাজির। তো গর্ভদক্ষসাই বিষ্ণু তিনি তিনি গুরু গম্ভীর, তিনি অত বেশি কিছু বলবেন না, কথা এক দুটো কথায় অ্যান্সার দিবেন। তো বেসিক্যালি হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি গর্ভদক্ষসাই বিষ্ণু 4টে শ্লোকে ব্রহ্মাজিকে অ্যান্সার দিয়েছিলেন। ব্রহ্মাজির 4টে প্রশ্ন, গর্ভদক্ষসাই বিষ্ণুর 4টে শ্লোক। এই 4টে শ্লোকে বলা হয় চতুশ্লোকী ভাগবতম। 4টে শ্লোকের মাধ্যমে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্বকে বর্ণনা করা হয়েছে। তো সেই চতুশ্লোকী ভাগবতম কি আমরা খুব সংক্ষেপে জেনে নিই। আর বাকি প্রশ্নের পরীক্ষিত মহারাজের বাকি প্রশ্নের উত্তর সেটা দেওয়া হয়েছে আরো বাকি ভাগবত জুড়ে। তো চতুশ্লোকী ভাগবতম কিরকম, প্রথমেই বলছেন সম্বন্ধ জ্ঞানের দুটো শ্লোক রয়েছে। সেখানে ভগবান বলছেন যে সৃষ্টির আদিতেও আমি ছিলাম, সৃষ্টির পরেও আমি ছিলাম, সৃষ্টির মাঝেও আমি আছি, মানে আমি সবসময় আছি, কনস্ট্যান্ট। এটা সম্বন্ধ জ্ঞান কি করে হলো না, ভগবানের পজিশনটা তিনি বলছেন। কোনো জীব কিন্তু সৃষ্টির আদিতে মধ্যে অন্তে থাকে না, তাই উনি যে একটা সাধারণ জীবের থেকে আলাদা, তিনি যে ভগবান সেটা তিনি প্রকাশ করছেন এই শ্লোকে। অহম এবাসম এবাগ্রে নান্যে ইয়াৎ সাথে সৎপরম। গর্ভদক্ষসাই বিষ্ণু অ্যান্সার দিচ্ছেন ব্রহ্মাকে। দ্বিতীয়তে তিনি বললেন যে ব্রহ্মা, তুমি এই জগতে অনেক কিছু দেখবে, যদি তুমি এমন একটা কিছু জিনিস খুঁজে পাও যেটা মনে হয় না এইটার সাথে ভগবানের কোনো সম্পর্ক নেই, তার মানে বুঝে যাবে তুমি মায়াতে আসো। এরকম ঘুরিয়ে কথা বলেন গর্ভদক্ষসাই বিষ্ণু। মানে ওটা বলতে পারতেন যে আমি সর্বভূতে বিরাজমান, উনি বলছেন না ব্রহ্মা, তুমি যদি এই জগতে একটা এমন জিনিস খুঁজে পাও যেটা মনে হয় যে আমার সাথে কানেকশন নাই, তার মানে জানবে তুমি মায়াতে আছো। তার মানে আবার তিনি নিজের পজিশনটা বুঝিয়ে দিলেন যে আমি ক্ষীরোদকসাই বিষ্ণু রূপে প্রত্যেকটা অনুপরমাণুতে আছি এবং সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা। তৃতীয় যে শ্লোক, সেখানে তিনি প্রয়োজন তত্ত্ব সম্পর্কে বললেন, যে আমি সবকিছুর ভেতরেও আছি, সবকিছুর বাইরেও আছি। এই রূপে যিনি আমাকে জানতে পারেন তিনি হচ্ছেন, এটা হচ্ছে সব থেকে টপমোস্ট লেভেলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং। মানে যে উত্তম অধিকারী বৈষ্ণব, হ্যাঁ সেটাও বলা যায় অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব। তো যে উত্তম অধিকারী বৈষ্ণব তিনি ভগবানকে সমস্ত জীবের হৃদয় দেখতে পান, প্রত্যেকটা অনুপরমাণুতেও দেখতে পান। তিনি দেখতে পারেন যে আমার শরীরের ভেতরেও রয়েছে, শরীরের বাইরেও রয়েছে, সব জায়গায় তিনি ভগবানকে দেখতে পান। এইটা এইরকম ভিশন লাভ করা মানে কেউ পিওর ডিভোটি হয়ে যাওয়া, মানে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করে যাওয়া, মানে প্রয়োজন তত্ত্ব। তো সেটা হয়ে গেল প্রয়োজন তত্ত্ব।
আর চতুর্থ শ্লোকে তিনি অভিধেয় তত্ত্ব বলেছেন। তিনি বলেছেন, ব্রহ্মা, তোমাকে এই শ্লোকগুলোতে আমি যা যা বুঝালাম, এই পর্যন্ত যতক্ষণ না তুমি জানতে পারছো ততক্ষণ তোমার প্রয়াস করতে থাকা উচিত। মানে ভক্তি করে যাও ততক্ষণ যতক্ষণ না এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ পৌঁছাচ্ছ। তো ডাইরেক্টলি ওরকম নয় যে সম্বন্ধ মানে হচ্ছে আমি কৃষ্ণ, অভিধেয় মানে হচ্ছে ভক্তি করো, আর প্রয়োজন মানে কৃষ্ণ প্রেম পেয়ে যাও। গর্ভদুঃখ সাহেব বিষ্ণু বলছে মানে সেটা ডিকোড করতে গেলে আচার্যদের হেল্প লাগবে। তো এটা এইভাবে তিনি সম্বন্ধ। এই যে লম্বা যে লম্বাকে যে গল্প করে বিষ্ণু বলছি, লম্বার এই যে মানে শুনে মনে রাখার যে ব্রেন বুদ্ধিটা, সেটাও তো ভগবান প্রদত্ত। হ্যাঁ, সেটা দিয়েছেন। ভগবান বলেছিলেন যে তুমি যে আমাকে প্রেয়াস অফার করতে পারছো, ব্রহ্মাজি তারপরে বলেছেন যে ভগবান, এগুলো তো প্রশ্ন হলো, আপনি আমাকে এটা আশীর্বাদও করুন যে আমি যেন আপনার দেওয়া কাজটা ভালো করে করতে পারি, সৃষ্টি। তো গর্ভদক্ষ বিষ্ণু বলছে ওটা অলরেডি হয়ে গেছে। এই যে তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছো, তার মানে অলরেডি তুমি আমার কৃপা প্রাপ্ত হয়ে গেছো। নাহলে তুমি আমাকে এই সঠিক প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করতেই পারতে না। তো অলরেডি তোমাকে এম্পাওয়ার করা আছে, তুমি শুধু কাজ শুরু করো। তো এভাবে চতুশ্লোকী ভাগবতম বর্ণনা করা হলো সেকেন্ড ক্যান্টোতে। এবং তারপর সেকেন্ড ক্যান্টোর শেষ অধ্যায়ে ভাগবতের যে 10টা টপিক, আমরা এটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, অত্র স্বর্গ বিসর্গশ্চ স্থানম পোষণম উতয়া মন্বন্তর ঈশানুগাথা নিরোধ মুক্তির আশ্রয়া, এগুলো বর্ণনা করা আছে। সেটা দিয়ে সেকেন্ড ক্যান্টো শেষ হচ্ছে, যেটা ইন্ট্রোডাকশন হয়ে গেল। থার্ড ক্যান্টোতে সৃষ্টি তত্ত্ব আরো ভালোভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। থার্ড ক্যান্টো মানে হচ্ছে স্বর্গ এবং কিছুটা বিসর্গ স্টার্ট হবে, মানে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ক্রিয়েশন। তো এতদূর শোনার পর সৌনকাদি ঋষিও সুত গোস্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন যে আচ্ছা বিদুরের কি হলো, বিদুর সম্পর্কে বলুন। বিদুর একজন মহাত্মা, তিনি বেরিয়ে গেছিলেন, তার সম্বন্ধে বলুন। তো পরীক্ষিত মহারাজও একই কোয়েশ্চেন সুখদেব গোস্বামীকে করেছিলেন যে বিদুর সম্পর্কে বলুন। তো বিদুরের হিস্ট্রি বর্ণনা করা হবে এবং বিদুর কিভাবে মৈত্রেয়ের সাথে দেখা করেছিলেন, হ্যাঁ, মৈত্রেয়ের সাথে কিভাবে দেখা করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল, সেইখানেও সৃষ্টি তত্ত্ব অনেকটা বর্ণিত রয়েছে, সেইটা আলোচনা করা হবে। তো বিদুরের যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, যে হস্তিনাপুরে বিদুর তিনি একজন ভালো মন্ত্রী হিসাবে ধৃতরাষ্ট্রকে মন্ত্রণা দিচ্ছিলেন। তো তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতেন যে তোমার যে পুত্র দুর্যোধন, এর কথা তোমার শোনা উচিত নয়। এই কিন্তু সিন পার্সনিফাইড, মানে একদম পাপের যে পার্সনিফিকেশন ফর্ম। তো সেটা যখন দুর্যোধন শুনতে পারেন, তো বিদুরকে সেখান থেকে বের করে দেন এবং বলেন যে তোমার এত বড় সাহস কি করে হয় যে তুমি আমাদেরই এখানে আছো, আমাদেরই খাচ্ছ, আমাদের পড়ছো, আবার আমার এগেনস্টে তুমি আমার বাবাকে কমপ্লেন করছো। বলছে এতদিন তুমি যা আমাদের প্রতি সেবা করেছো, সেইটার উপহার স্বরূপ তোমাকে আমি প্রাণে মারছি না, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারো, তোমার যে প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তো এরকম ভাবে বিদুর বেরিয়ে গেলেন। বিদুর খুশি হয়েছিলেন, কারণ এই বিদুর হচ্ছেন যমরাজ বেসিক্যালি। তো যমরাজ দেখছে যে আমার ডিপার্টমেন্ট সব থেকে লোডেড ডিপার্টমেন্ট, পাপী ব্যক্তিরা দিনরাত আসছে, বিচার করতে হচ্ছে, আমি হরিকথা শোনার সুযোগই পাচ্ছি না। তো বিদুর রূপে তিনি এক্সট্রা ইনকারনেশন নিয়ে এলেন এবং হরিকথা শুনবো। কিন্তু হরিকথা শোনা কি করে হবে, ওই ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের মাঝেই তো উনি পড়ে আছেন। তো ওনাকে ভগবান যা হোক করে বের করলেন ওখান থেকে। দুর্যোধন তাড়িয়ে দিল, বিদুর ভেবে নিল যে ভালোই হয়েছে, এটা ভগবানের কৃপার। হ্যাঁ, দুর্যোধন আমাকে এটা বলে আমার উপর কৃপাই করলেন, আমি বেরিয়ে যেতে পারলাম। এবং তিনি প্রথমে গেলেন উদ্ধবের কাছে, কৃষ্ণের যিনি মিনিস্টার ছিলেন উদ্ধব, তার কাছে। তো উদ্ধবের কাছে গিয়ে তিনি জানতে চাইছেন যে যদু বংশের কি সংবাদ, বলো এই সমস্ত কিছু। তো উদ্ধব এগুলো শুনে পুরো এক মুহূর্ত 48 মিনিট চুপ আছেন, কিছু বলছেন না। মানে রিসেন্টলি কৃষ্ণ ডিসঅ্যাপিয়ার করেছেন আর উদ্ধব সবসময় কৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন। আবার এই বিদুর এসে তিনি তাকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে মনে করিয়েছেন। তো কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা স্মরণ করতে করতে তিনি ভুলে গেছেন যে আমাকে রিপ্লাই দিতে হবে বিদুরকে। তো 48 মিনিট পর, এক মুহূর্ত পর, তখন উদ্ধব বলতে শুরু করলেন কৃষ্ণের লীলা। যখন যে লীলাটা মনে পড়ছে সেইভাবে তিনি বললেন, বৃন্দাবনের লীলা, মথুরার লীলা, দ্বারকার লীলা, এই সমস্ত কিছু তিনি বলছেন। তো এই উদ্ধবের মুখে কৃষ্ণের এত সুন্দর লীলা গুণগান শুনে বিদুরের মনে হলো যে আমি একজন শুদ্ধ ভক্তকে প্রাপ্ত হয়েছি,
আমার এই সুযোগ হারানো উচিত নয়, এই উদ্ধবের কাছ থেকেই আমার হরিকথা শ্রবণ করা উচিত, আর আমি উদ্ধবের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে চাই। তো তখন উদ্ধব বললেন, না, আমার কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়, আমার থেকে সিনিয়র মৈত্রেয়ের কাছে যাও তুমি। মৈত্রেয় কৃষ্ণের কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তো তুমি মৈত্রেয়ের কাছে যাও, মৈত্রেয়ের কাছ থেকে তুমি শুনতে পারো, কারণ আমি তোমার থেকে বয়সে ছোট, তো সেজন্য একটা বয়সের মর্যাদা দিতে হবে। হচ্ছে তো অরিজিনাল মতো কৃষ্ণ বলেছে। যখন উদ্ধব গীতা বলছিলেন কৃষ্ণ উদ্ধবকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিলেন, সেই সময় মৈত্রেয় শুনেছিলেন ওই উদ্ধব গীতার নলেজটা। তো সেই জন্য এখানে উদ্ধব বলছেন যদি মৈত্রেয়ের কাছে যাও, উনিও একই তত্ত্ব শুনেছেন ভগবানের থেকে। তো তারপর মৈত্রেয়ের কাছে যান, মৈত্রেয়ের কাছ থেকে তিনি ভগবানের লীলা কথা শুনতে থাকেন। তো সেইখানেও আবার একই জিনিস আলোচিত হয়েছে, যে সৃষ্টি তত্ত্ব, যে প্রথমে পুরুষ অবতারদের সম্পর্কে বলুন, তারপর লীলা অবতারদের সম্পর্কে শুনবো। তো পুরুষ অবতারদের সম্পর্কে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ব্রহ্মাজির কিভাবে সৃষ্টি হলো, ব্রহ্মাজি কিভাবে সৃষ্টি করলো, ব্রহ্মাজি সৃষ্টিতে কি কি বাধা এলো, এই সমস্ত কিছু সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তো ইয়েস, তো ব্রহ্মাজি যখন সৃষ্টি করলেন, প্রথম বাধা তিনি কি পেলেন না, তার হৃদয়ে একটা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন সৃষ্টি হলো, যে আমি তো সৃষ্টি করছি জড়জগৎ, কিন্তু এটাই পুরোটাই অজ্ঞানের অন্ধকার দিয়ে তৈরি। তো এই জগতে যে আসবে অজ্ঞানের অন্ধকারে সে আবদ্ধ হয়ে যাবে। তো আমাকে ভগবান এমন একটা কাজ দিল যে আমি এটার মাধ্যমে জীবদেরকে বন্ধনটাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছি। তো তার ভালো লাগলো না, এর থেকে মুক্তির উপায় কিছু হলে ভালো হতো। তো তখন তারপর তিনি বুঝলেন ঠিক আছে, ভক্তিযোগ আছে, কেউ যদি করতে চায় ভক্তিযোগের অনুশীলন করে সেই জগৎ থেকে বেরোতে পারে। তো ব্রহ্মাজির এরপর সার্ভিস শুরু হলো যে এই জগৎটাকে বিভিন্ন জীব দিয়ে ভরাতে হবে, বংশ বিস্তার করতে হবে। তার প্রথম যে 4জন পুত্র হলো, তারা কি কি, চতুষ্কুমার, সনক, সনাতন, সনন্দন, সনত কুমার। তারা বলে দিলেন আমরা চির ব্রহ্মচারী থাকবো, আমরা গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবো না। নিজেরাই নিজেদেরকে অভিশাপ দিয়ে দিলেন যে আমরা যেন এরকম সবসময় ছোট থাকি, আমরা যেন বড় না হই আর। তারপর তিনি তৈরি করলেন রুদ্রদেরকে। ব্রহ্মাজি তখন একটু রাগ হলো, তো ব্রহ্মাজির ক্রোধ থেকে রুদ্র সৃষ্টি হলো। তো রুদ্রকে বললেন যাও তুমি বংশ বিস্তার করো। তো রুদ্রের নেচার কি, ডিস্ট্রাকশন, ধ্বংস। তো বংশ বিস্তার করার জায়গায় ধ্বংস করতে আরম্ভ করে দিল। তো ব্রহ্মাজি বলছে আমার এই সৃষ্টি শুরু হয়নি আর তুমি এখনই ধ্বংস মোড অন করে দিয়েছো, ডিস্ট্রাকশন মোড অন। তো বললো না, তুমি ইমিডিয়েট অফ করো, দিয়ে তুমি তপস্যায় করো, যখন দরকার হবে তখন তোমাকে ডেকে নেবো। তো রুদ্র দিয়েও কাজ হলো না। তারপর কাশ্যপ, মরীচি আদি বিভিন্ন যে প্রজাপতিদের সৃষ্টি করা হলো ব্রহ্মার পুত্র, তারা ব্রহ্মার কথা শুনে করছে, কিন্তু সেটা সাফিসিয়েন্ট নয়, আরো অনেক বেশি রেটে পপুলেশন বাড়াতে হবে, না হলে পপুলেশন ভর্তি করতে করতেই ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে যা রেটে এগোচ্ছে। তো ব্রহ্মাজি চিন্তায় পড়ে গেল যে কি হবে। তখন স্বয়ম্ভুবা শতরূপা, হম সৃষ্টিকালে প্রজাপতি পরম চিন্তায়, স্বয়ম্ভুবা শতরূপা হইল সহায়। তো তখন ব্রহ্মাজি চিন্তা করছেন এবং স্বয়ম্ভুবা শতরূপা ম্যানিফেস্টেড হলেন। ওরা কাপল রূপে ম্যানিফেস্টেড হয়েছিলেন, মানে ব্রহ্মাজি থেকেই তাদের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু ভাই, হ্যাঁ, ভাই বোন নয়, তারা স্বামী স্ত্রী রূপেই তারা ম্যানিফেস্টেড হলেন এবং ব্রহ্মাজিকে বললেন যে আমরা আপনাকে হেল্প করব। ব্রহ্মাজি বলছে বাবা, আমি বলে বলে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কেউ কাজ করছে না, আর তুমি বেরিয়েই বলছো আমি করতে চাই, খুব ভালো খবর, ইমিডিয়েটলি ভূমণ্ডলে যাও, যে ভূমণ্ডলে গিয়ে তুমি বংশ বিস্তার স্টার্ট করে দাও। তো স্বয়ম্ভু মনে বলছে ভূমণ্ডল কই, ভূমণ্ডল দেখছি না তো। ওই হ্যাঁ, ভূমণ্ডল নাই মানে আমি তো সৃষ্টি করেছিলাম। এই ব্রহ্মাজি তাকিয়ে দেখছে না, ভূমণ্ডল নেই তো সত্যি। কি হলো না, তখন দুবার এরকম ঘটনা ঘটেছিল, ভূমণ্ডল ভ্যানিশ হয়ে গেছে। একবার হয়েছিল ব্রহ্মাজি সৃষ্টিতে ইঞ্জিনিয়ারিং মিস্টেক ছিল কিছু, ভূমণ্ডল ধসে পড়ে গেছে। তো সেইটাকে উদ্ধার করলেন আদি বরাহ রূপে এসে, সেটাকে আবার উঠিয়ে দিলেন ভগবান, যে একটু মিস্টেক ছিল, ভগবান ঠিক করে দিয়ে চলে গেল। আরেকবার হয়েছিল হিরণ্যাক্ষ সেটাকে অপহরণ করে নিয়েছিল, তখন রক্ত বরাহ রূপে আরেকটা বরাহ ইনকারনেশন হলো, তিনি এই হিরণ্যাক্ষকে ফাইট করলেন, হিরণ্যাক্ষকে বধ করে ধরিত্রী মাতাকে উঠিয়ে এনে আবার সেখানে স্থাপন করলেন। এটা হচ্ছে সৃষ্টিটা প্রথম মনে থেকে, তারপর তিনি ইয়ে পর্যন্ত ছিলেন কিন্তু
প্রথম মনুতে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে আদি বরাহ, ওটা ব্রহ্মার ফল্টি ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য হয়েছিল। হিরণ্যাক্ষটা অন্য মন্বন্তরের কাহিনী। তো যাই হোক, এই প্রসঙ্গে দুটো বরাহ দেবের কথাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তো বরাহ দেবের অ্যাপিয়ারেন্স, এই সমস্ত কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে। আচ্ছা, পরে দেখছি। তো তারপর হচ্ছে যে এই যে বরাহদেবের কথা বলতে হিরণ্যাক্ষ এলো, এই হিরণ্যাক্ষকে তার যে হিস্ট্রি সেটা বর্ণনা করা হচ্ছে এখন। বিদুর জিজ্ঞেস করলেন মৈত্রকে যে হিরণ্যাক্ষকে, তো হিরণ্যাক্ষ মানেই আমাদেরকে অনেক ব্যাকে যেতে হবে, হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু জয় বিজয়। তো সেই কাহিনীতে চলে গেলেন। তো কিভাবে দিতি, কশ্যপের যে স্ত্রী দিতি, তিনি কিভাবে প্রেগনেন্ট হলেন, হ্যাঁ তিনি অসময়ে মিলন হয়েছিল, সেই জন্য এই দুজন হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু সেখানে এলেন। হ্যাঁ, এবং সেটা অ্যাকচুয়ালি বৈকুণ্ঠ থেকে জয় বিজয়ের পতন হয়েছিল। তো বৈকুণ্ঠ থেকে পতন কেন হলো না, চতুষ্কুমার সেখানে ঢুকতে চেয়েছিলেন, জয় বিজয় বাধা দিয়েছিলেন, তারপর অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল, সেই সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে আহ মানে বেসিক্যালি যখন দেবতারা ব্রহ্মাজির কাছে এসে বলেন যে এরকম হিরণ্যাক্ষ এরকম উপদ্রব করছে, তো কি করা যায়, তো তখন ব্রহ্মাজি বলেন দেখো হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু এদের ব্যাপারটা উপর থেকে ডিসাইডেড হয়েছে, তো আমি কিছু করতে পারবো না। তো তোমরা আমার কাছে এসেছো, টাইম কেন নষ্ট হবে, একটু হরি কথা করি। তো এটা বৈকুণ্ঠের ব্যাপার, আমার ব্যাপার নয়, বৈকুণ্ঠ থেকে অরিজিন হয়েছে এই জিনিসটা। তো বৈকুণ্ঠের যে গুণকীর্তন করলেন এবং জয় বিজয় চতুষ্কুমার তাদের যে কাহিনী সেটা বর্ণনা করলেন, এবং ভগবান বিষ্ণুকে চতুষ্কুমার দেখলেন। তার আগে চতুষ্কুমার একটু নিরাকারবাদী টেন্ডেন্সি ছিল, ভগবান বিষ্ণুকে দেখার পর তারা ভক্তে পরিণত হলেন, সেই সমস্ত কিছু বর্ণনা করা হয়েছে এইখানে। তারপর হিরণ্যাক্ষকে কিভাবে বরাহদেব বধ করলেন সেই কাহিনী বর্ণনা হয়েছে। হিরণ্যাক্ষ এবং বরাহদেবের মধ্যে যুদ্ধ, সেটা ডিটেলসে বর্ণনা হয়েছে। তো তারপরে আরো কিছু কনভারসেশন চলছে। এই যে থার্ড ক্যান্টোর 21st চ্যাপ্টার থেকে কর্দম মুনি এবং দেবহূতির যে গৃহস্থ আশ্রম সেটার ব্যাপারে বর্ণনা স্টার্ট হচ্ছে। তারপরে ডিসকাশনটা কিরকম না, এতক্ষণ কি চলছিল না, ব্রহ্মাজি সৃষ্টি করছিলেন থার্ড ক্যান্টোতে। এটা মাঝে মধ্যে ফিরে যেতে হবে, নাহলে এমন কাহিনী ভাগবতে যে আমরা লস্ট হয়ে যাবো, কি ভাগ করতে এসেছিলাম এখানে ভুলে যাবো। থার্ড ক্যান্টো মানে সৃষ্টি তত্ত্ব আলোচনা করেছি, বিষ্ণু সৃষ্টি করে দিয়েছেন, ব্রহ্মার সৃষ্টি আলোচনা হচ্ছে, ব্রহ্মা সৃষ্টি করতে গিয়ে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, কে লাস্ট পর্যন্ত সমাধান করলো, স্বয়ম্ভু মনু শতরূপা, কিন্তু তাদের জায়গা ছিল না, সেই জায়গাটা আনলেন কে, কোন অবতার, বরাহদেব। সেই প্রসঙ্গে বরাহদেব ডিটেলসে আলোচনা হলো। আবার আমরা ফিরে যাচ্ছি স্বয়ম্ভু মনু শতরূপাতে। এবারে তারা কিভাবে বংশ বিস্তার করলেন, কিভাবে ব্রহ্মাজিকে হেল্প করলেন সেটা বর্ণনা করা হচ্ছে। তো এই স্বয়ম্ভু মনু শতরূপা তাদের প্রথম 5 জন সন্তান হলো, ঠিক আছে। এই 5টা সন্তান থেকে আরো প্রজেনী তৈরি হচ্ছে, 3 জন কন্যা এবং 2 জন পুত্র। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্বয়ম্ভুবা মনু এবং শতরূপার এই পুত্র এবং কন্যাদের বর্ণনা তৃতীয় স্কন্ধের 21 নম্বর অধ্যায় থেকে পঞ্চম স্কন্ধের 15 নম্বর অধ্যায় পর্যন্ত রয়েছে। মানে প্রায় 2টো ক্যান্টো জুড়ে স্বয়ম্ভু মনু শতরূপার যে বংশের বর্ণনা রয়েছে। তো স্বয়ম্ভু মনু শতরূপার 3 জন কন্যা আর কতজন পুত্র, 2 জন পুত্র। 3 জন কন্যার নাম হচ্ছে দেবহূতি, আকুতি, প্রসূতি, আর 2 জন পুত্রের নাম হচ্ছে উত্তানপাদ এবং প্রিয়ব্রত মহারাজ। তো এখন বাকি যে থার্ড ক্যান্টোটা রয়েছে তৃতীয় স্কন্ধ 21 নম্বর অধ্যায় থেকে আরম্ভ করে, এখানে দেবহূতির বর্ণনা করা হবে। হলো চতুর্থ স্কন্ধের শুরুতে আকুতির বর্ণনা করা হবে, চতুর্থ স্কন্ধের আরেকটু পরে মানে চ্যাপ্টার নাম্বার 1 to 7 প্রসূতির বর্ণনা করা হবে। এভাবে স্বয়ম্ভু মনু শতরূপার 3 জন কন্যার বর্ণনা হয়ে গেল থার্ড ক্যান্টো এবং ফোর্থ ক্যান্টোর প্রথমটা। তারপর ফোর্থ ক্যান্টোর 8ম অধ্যায় থেকে ফোর্থ ক্যান্টোর শেষ পর্যন্ত কার আলোচনা করা হবে, উত্তানপাদ। কেন এতটা কেন দেওয়া হচ্ছে উত্তানপাদকে, কারণ তার পুত্র ধ্রুব মহারাজ, তো ধ্রুব চরিত আলোচনা হবে ফোর্থ ক্যান্টোর পুরোটা বেসিক্যালি। তো ফোর্থ ক্যান্টো বেসিক্যালি কি রয়েছে,
এবং ধ্রুব মহারাজের লিনিয়েজে সেখানে পৃথু মহারাজ আসবেন। তো ফোর্থ ক্যান্টোতে বেসিক্যালি রয়েছে আকুতির বর্ণনা, প্রসূতির বর্ণনা। প্রসূতির বর্ণনা প্রসঙ্গে দক্ষ যজ্ঞের যে এপিসোড সেটা বর্ণনা হবে। তারপর ধ্রুব মহারাজ, উত্থানপাত, পৃথু মহারাজ, এটা দিয়ে ফোর্থ ক্যান্টো শেষ হবে। এখানে বলতে এরা তো couple, তো ভাই বোন এটা ভাই বোন প্রত্যেকের আলাদা আলাদা, প্রত্যেকের বংশ আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। ওদের সাথে কি করে বংশ অন্য অন্য কারুদের সাথে বিবাহ হয়েছে, যেমন দেবভূতির সাথে কর্দম মুনির বিবাহ হয়েছে। তো সেরকম ভাবে যারা কন্যা রয়েছে তাদের অন্য ঋষি মুনিদের সাথে বিবাহ হয়েছে, তাদের বংশ সেভাবে এগিয়েছে। যারা পুত্র তাদের সাথে অন্য কন্যাদের বিবাহ হয়েছে, সেখানে এগিয়েছে। তো এইভাবে স্বয়ম্ভুবা মনু এবং কর্দম মুনি, কর্দম মুনি বেসিক্যালি স্বয়ম্ভুবা মনুর জামাতা হচ্ছেন। স্বয়ম্ভুবা মনুর যে কন্যা দেবভূতি, তার হাজবেন্ড রূপে কর্দম মুনিকে অ্যাপয়েন্ট করা হচ্ছে। তার আগে ভগবান নিজেই সম্বন্ধটা তৈরি করেছেন। ভগবান কর্দম মুনিকে বলে দিয়ে গেছেন ধ্যানে আবির্ভূত হয়ে, যে শোনো, তুমি আমার অনেক প্রিয়, কিন্তু আগামীকাল স্বয়ম্ভুবা মনু তার কন্যাকে নিয়ে তোমার কাছে আসবেন, তুমি চুপচাপ অ্যাকসেপ্ট করে নেবে। আর স্বয়ম্ভুবা মনুও তিনি খুঁজছিলেন এরকম একজন ব্রাহ্মণিক্যাল কোয়ালিটির সুন্দর, যার প্রতি তিনি নিজের কন্যাকে সমর্পণ করবেন। তো সেভাবে কর্দম মুনিকে তিনি দেখতে পান এবং কর্দম মুনির হাতে দেবহূতিকে তিনি অর্পণ করেন। তো কর্দম মুনি বিবাহে একটা শর্ত দিয়েছে, সে শর্তটা হচ্ছে যে পুত্র একটু বড় হয়ে গেলেই আমি কিন্তু বেরিয়ে যাব, আমি কিন্তু গৃহস্থ আশ্রমে বেশি দিন থাকবো না, আমি বানপ্রস্থ নিয়ে নেবো, ভগবানের ধ্যান করব। তো সেটাতে দেবহূতি স্যাটিসফাইড হয়েছিলেন। তো প্রথমে প্রথমে তারা যখন বিবাহ করেন, তো অনেকদিন কর্দম মুনি তিনি সাধনাতেই মত্ত ছিলেন এবং দেবহূতি কর্দম মুনিকে সেবা করতেন, আর কর্দম মুনি তিনি ভগবানের আরাধনা করতেন। তো প্রভুপাদ সেখানে আইডিয়াল গৃহস্থ লাইফ বলেন যে হাজব্যান্ড শুড বি এ পিওর ডিভোটি অ্যান্ড ওয়াইফ শুড বি ফলোয়িং হাজব্যান্ড। হাজব্যান্ড যেন শুদ্ধ ভক্ত হয় ভগবানের, আর ওয়াইফ হাজব্যান্ডকে সেবা করবে, সেটা হচ্ছে আইডিয়াল গৃহস্থ আশ্রম। তো তারপর দেবভূতি বলেন যে এরপর আমার কিছু সন্তান হলে ভালো হতো। তো তখন কর্দম মুনি দেবহূতিকে ইমপ্রেগনেট করেন এবং তার 9 জন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। ঠিক আছে, যে কর্দম মুনি বলছেন ঠিক আছে, তো সন্তানের জন্ম হয়ে গেল, এবার আমি তাহলে আসি, যেরকম কথা হয়েছিল। তখন দেবহূতি ভাবছেন, হ্যাঁ তুমি চলে যাবে, আমি তো এটা ভাবিনি, মানে অনেক আগে কথা দিয়েছিল কিন্তু ভুলে গেছে সেটা। দেবহূতি তখন বলছে হাই হাই, আমি তো ভাবলাম এখন আমার কাছে অনেক সময় আছে, তুমি যে এখনই চলে যাবে সেটা তো আমার মাথায় ছিল না, তো আমি তো ভাবলাম এখন এনজয় করে নি। হ্যাঁ, তার আগে কর্দম মুনি দেবহূতিকে এরিয়াল ম্যানশনে করে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাচ্ছিলেন। মানে প্রথম প্রথম অবস্থাতে তারা সাধনা করেছিলেন, তারপর দেবহূতি বললেন যে আমাকে একটু তুমি এই জগৎটাও ঘুরিয়ে দেখাও। হ্যাঁ, যেরকম কিছু মেটেরিয়াল ডিজায়ার্স থাকে সেগুলো বলছেন, আমাকে সন্তান দাও। তো সেগুলো দিয়েছেন, দিয়ে বলুন কর্দম মুনি বললো তাহলে তুমি স্যাটিসফাইড, এবারে আমি যাই। তো তখন দেবহূতি রিয়েলাইজেশন হলো যে আমার স্বামী যে একজন পিওর ডিভোটি, তার কাছ থেকে আসল যেটা পাওয়ার জিনিস ভক্তিযোগের জ্ঞান, সেটা তো আমি পাইনি, আর তার আগেই বলছে চলে যাব। তো দেবহূতি বললো যে কিভাবে আটকানো যায়। তো বললো না, তোমার সন্তান হয়েছে আমাদের, কিন্তু পুত্র সন্তান তো হয়নি, তো অ্যাটলিস্ট আমাকে একটা পুত্র সন্তান দিয়ে তোমাকে যেতে হবে। তো তারপর কর্দম মুনি এবং দেবহূতির পুত্র সন্তান হবে ভগবানের অবতার স্বয়ং কপিল মুনি, তিনি আবির্ভূত হলেন। তো কপিল আবির্ভূত হওয়ার পরই কর্দম মুনি বেরিয়ে গেলেন, কারণ কর্দম মুনি জানেন যে কপিল উইল টেক কেয়ার অফ হিজ মাদার। তো এরপরে বাকি যে থার্ড ক্যান্টোটা, সেটা কপিল দেবহূতি সংবাদ রয়েছে, যেখানে কপিল মুনি ভগবানের অবতার, তিনি তার মাতা দেবহূতিকে ভক্তিযোগের বিজ্ঞান সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন, শুদ্ধ ভক্তিযোগ। সেখানে বিভিন্ন ভার্সেস রয়েছে, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভার্স যেটা চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা তো বহুবার দেখতে পাই, সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপৈকত্বম অপ্যুত দীয়মানম না গৃহণন্তি বিনা মৎসেবনম যারা। অর্থাৎ ভক্তদের হাতে যদি ভগবান মুক্তি ধরিয়েও দেন, ভক্তরা সেটাকে গ্রহণ করেন না, গ্রহণ করার আগে জিজ্ঞেস করে নেন ভগবানকে, ভগবান এটাতে সেবার সুযোগ আছে তো, যদি সেবার সুযোগ না থাকে তাহলে কিন্তু আমি গ্রহণ করব না। তো এইভাবে শুদ্ধ ভক্তিযোগ, শুদ্ধ ভক্তি কিরকম হয় সেটা বর্ণনা করা আছে এই থার্ড ক্যান্টোতে কপিল দেবভূতি সংবাদে লাস্টে।
তো বিভিন্ন জিনিস, সাংখ্য যোগের কথা বর্ণনা করা আছে, এই জগতে কি কি বিভিন্ন এলিমেন্ট রয়েছে সেটা বর্ণনা করা আছে, অষ্টাঙ্গ যোগ সম্বন্ধে বর্ণনা করা আছে, কমপ্লিট এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে, ডিভোশনাল সার্ভিস বর্ণনা করা আছে, এবং যে মাতৃগর্ভে যখন একজন শিশু থাকে তিনি কিভাবে ভগবানকে প্রে করেন, মাতৃগর্ভে কিভাবে বেড়ে ওঠে শিশু, যেটা আমরা সায়েন্স অফ সেলফ রিয়েলাইজেশনেও কোট করি, যে ভাগবতে বর্ণনা রয়েছে মাতৃগর্ভে শিশু কিভাবে বেড়ে ওঠে, কত মাসে কিরকম ডেভেলপমেন্ট হয়, সেটা মডার্ন সায়েন্সের সাথে মিলে যায়। তো সেটা বেসিক্যালি কপিল দেবভূতি সংবাদের পার্ট। ঠিক আছে, তো এরকম ভাবে থার্ড ক্যান্টো কমপ্লিট হয়। মুক্তির উপায় কিভাবে, ভক্তিযোগের মাধ্যমে আমরা জড় বন্ধন কিভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি এই সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন, এবং ভগবানের যে কপিল অবতার সেই সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে। তো চ্যাপ্টার 33 এর মাধ্যমে থার্ড ক্যান্টো শেষ হচ্ছে। তো যাই হোক, আজকে পুরো সময়টা সামারি করতে চলে গেল, ফার্স্ট, সেকেন্ড এন্ড থার্ড ক্যান্টো। তো ফোর্থ ক্যান্টো আমরা তাহলে আগামীকাল স্টার্ট করব। তো ফোর্থ ক্যান্টো স্টার্ট হবে কি দিয়ে? এখন স্বয়ম্ভুবা মনু এবং শতরূপার 5 জন সন্তানের মধ্যে শুধুমাত্র দেবহূতির বর্ণনা হয়েছে কমপ্লিটলি। দেবহূতির বিয়ে কিভাবে হলো কর্দম মুনির সাথে, তার সন্তান কিভাবে হলো কপিল মুনি, কপিল মুনি তিনি দেবহূতি মাতাকে কিভাবে শিক্ষা দিলেন সেগুলো বর্ণনা হয়েছে। এরপরে আসবে ফোর্থ ক্যান্টোতে আকুতির বর্ণনা, প্রসূতির বর্ণনা, এবং তারপরে উত্তানপদের বর্ণনা হবে পুরোটা। ফিফথ ক্যান্টোর শুরুতে আসবে প্রিয়ব্রত মহারাজ। তো এইভাবে স্বয়ম্ভুবা মনু এবং শতরূপার যে 5 জন সন্তানের বর্ণনা আছে শ্রীমদ্ ভাগবত। তারপরে আমরা আরো দেখব। ওকে, কুইকলি কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমরা নিতে পারি। কোনটা কোনটা? হ্যাঁ, তো আচ্ছা, হ্যাঁ, কুইজের ব্যাপারটা বলে দিই। তো প্রতিদিন আমরা মন দিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত শোনাকে এনকারেজ করার জন্য প্রতিদিন ক্লাসের শুরুতে কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে, কুইজ হবে। তো সেটা যারা সঠিক উত্তর দেবেন সেটা ডিসপ্লেড হবে নাম। তো সেরকম একটা, হ্যাঁ, যে যত আগে দিতে পারবেন তার তত বেশি পয়েন্ট হবে। তো সেরকম একটা কুইজ ডিজাইন করা হচ্ছে যাতে সবাই মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে। একটা লিংক দেওয়া হবে জুমে, সেটা ক্লিক করলেই দেখতে পাবেন। তো সেটা 2-4 দিন হতে হতেই বুঝতে পেরে যাবেন। সেটা দেখা যাক, আমরা ডিজাইন করি, তারপরে আমি বলে দেবো কালকে শুরুতে। আচ্ছা, কুইকলি কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমরা নিতে পারি। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। প্রণাম। আচ্ছা, ভগবানকে কি জন্য হরে কৃষ্ণ বলি মাতাজি। বলা হয়েছে? হরে কৃষ্ণ প্রভু, শোনা যাচ্ছে প্রভু? হরে একটু কৃষ্ণ। সাউন্ডটা কম আসছে মাতাজি একদম। আচ্ছা, ভগবানকে ত্রিযোগী বলা হয়েছে কেন প্রভু? ত্রিযুগী? হ্যাঁ, আপনি বললেন একটা যে ভগবান ত্রিযোগী এক জায়গায়। আচ্ছা আচ্ছা, ত্রিযোগী নয়, ত্রিযুগী, মানে 3টে যুগে তিনি ত্রিযোগী, প্রমিনেন্টলি আচ্ছা আচ্ছা, আসেন। যেমন ধরুন, ত্রিযোগী। হুম, আচ্ছা, যেমন সত্য যুগে নৃসিংহ অবতার হয়েছে, হংস অবতার হয়েছে, বরাহ অবতার রয়েছে। তো ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র রূপে তিনি এসেছেন পূর্ণ ভগবান রূপে, এবং ত্রিযোগী। দাপর যুগে কৃষ্ণ রূপে এসেছেন। তো সবাই বুঝতে পারছেন এদেরকে দেখে যে এনারা ভগবান। কিন্তু কলিযুগে চৈতন্য মহাপ্রভুকে শুধুমাত্র বুদ্ধিমান তার যারা অ্যাসোসিয়েট পার্ষদ বৃন্দ তারাই বুঝতে পারবেন, সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবেন না, সেটা ছন্ন অবতার। তো সেই জন্য 3 যুগে তিনি প্রমিনেন্ট অবতার নিয়ে আসেন বলে তাকে বলে ত্রিযুগী। আর আরেকটা প্রশ্ন প্রভু, ভক্তি যোগ আর অষ্টাঙ্গ যোগ। অষ্টাঙ্গ যোগ যেটা করেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র, সেই অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা তার ওই গোলকধাম প্রাপ্তি হয়নি, সে ভগবানকে পাননি, তিনি গেছিলেন মানে স্বর্গে, স্বর্গে গেছিলেন কোথায় সেটা অতটা জানি না, কিন্তু তিনি গোলকধাম যেতে পারেননি। আর ভক্তি যোগের দ্বারা গোলকধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এটাই কি মেইন ডিফারেন্ট, নাকি আরো ভক্তি যোগে আমরা অষ্টাঙ্গ যোগের যেমন কঠিন, অনেক কঠিন অবস্থা আছে, ধ্যান করতে হবে, কিন্তু কলিযুগে মানুষের পক্ষে ধ্যান সম্ভব নয়, অষ্টাঙ্গ যোগ এটা আগে প্রচলিত ছিল প্রভু, এই ব্যাপারটা একটুখানি। ইয়েস, তো অষ্টাঙ্গ যোগ মানে হচ্ছে যে মন এবং ইন্দ্রিয়দেরকে নিয়ন্ত্রণ করা, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধির মাধ্যমে। তো এই অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে পরমাত্মাকে প্রাপ্তি হয়। তো পরমাত্মাকে প্রাপ্তি হওয়ার পরে কেউ কেউ ডাইভার্ট হয়ে যেতে পারে সিদ্ধি দ্বারা, কেউ সিদ্ধি লাভ করার বাসনা লাভ করতে পারে, যে আমার সিদ্ধি দরকার, তো তখন সে ডাইভার্ট হয়ে গেল। কিন্তু অষ্টাঙ্গ যোগের পর পরমাত্মা উপলব্ধি করার পর কেউ ভক্ত হয়ে যেতে পারে, তখন সে গোলক বৃন্দাবনে যেতে পারবে। কিন্তু যে সিদ্ধি লাভের বাসনা যার মধ্যে আছে
সে সিদ্ধ লোক বা এই জড়জগতের মধ্যেই থেকে যাবে। তো আমরা দেখবো ফোর্থ ক্যান্টোতে কিছু কিছু মহাত্মা ভক্তিযোগী হলেও তারা অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলন করেছেন। কেন? ভক্তিযোগের মাধ্যমে ভগবান ধামে যাওয়া যাবে, কিন্তু তার সাথে যদি অষ্টাঙ্গ যোগটাকে অ্যাড করা যায়, যারা করতে পারবেন, এটা সবার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তো ভগবানের অবতার যেমন পৃথু মহারাজ তিনি এটা করেছিলেন, তার পক্ষে করা সম্ভব। তো অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে তিনি তার মুক্তিটাকে আরো অ্যাক্সিলারেট করেছিলেন, আরো তাড়াতাড়ি তিনি মুক্তি লাভ করেছিলেন। তো সেটা করা সম্ভব, কিন্তু যতক্ষণ না কারোর মধ্যে ভক্তি রয়েছে সে ভগবানের ধামে যেতে পারবে না। অষ্টাঙ্গ যোগী হয়ে সিদ্ধি লাভ করলে সে পরমাত্মা লাভ করতে পারে, কিন্তু ভগবানের ধামে যেতে গেলে তাকে ভক্তিযোগ অবশ্যই করতে হবে। ওকে, বিক্রম প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু, একটা কোশ্চেন, যেটা মানে কপিল ভগবান জন্ম হওয়ার পরেই কি কর্দম মুনি বানপ্রস্থ জীবন নিয়ে নিয়েছিলেন? মানে আমি শুনেছিলাম যে বাচ্চা একটু বড় মোটামুটি হওয়ার যখন মায়ের, হুম আচ্ছা মানে মাকে বড় হওয়ার পরে, দেখাশোনা করতে পারবে। উনি কি একটু বড় হবে? রাইট। হ্যাঁ, উনি তো হ্যাঁ, বলেছিলেন যে একটু বড় হলে যাব। তো একটু বড় হওয়ার পরেই তিনি যখন দেখলেন যে কপিল মুনি তিনি টেক কেয়ার করতে পারবেন তার মায়ের, তখন তিনি চলে গেলেন। কারণ তার অ্যাকচুয়াল উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের ফুল টাইম সেবা। ভগবানের কথাতেই তিনি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন এবং তিনি আর্লি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে চলে গেলেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ওকে, তো আমরা নেক্সট দিন আরম্ভ করব ফোর্থ ক্যান্টো। সকলকে অনেক ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय।